પ્રિય છે એવા સીતારામજીની વંદના કરી. હવે થોડી ચોપાઈઓમાં राम नामनी वंदना शुरू થઈ. नाम महाराज की वंदना, इस प्रकरण का नाम है नाम महाराज वंदना. आइए नाम की वंदना करें. गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदवु नाम राम रघुवर को, बंदवु नाम राम रघुवर को, बंदवु नाम राम रघुबर को. हेतु कृषानु भानु ही मकर को, हेतु कृषानु भानु ही मकर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, विधि हरिहरमय सो, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, विधि हरि अगुण अमा गुण निधान सो, बंदवु नाम राम रघुवर को. परमात्माना अनेक नाम छे. राम अवतार में रघुवीरना पण अनेक नाम छे, पण एमांथी गोस्वामीजी कहे राम नाम ने हूँ वंदन करूं छुं. राम नाम ए बीज मंत्र छे. राम नाम ए तारक मंत्र छे. राम नाम ए गोप्य महामंत्र छे. राम नाम ए मंत्र राज छे. एम रामायण प्रतिपादन करे. एक नानकड़ું એવું બીજ જમીનમાં વાવવામાં આવે તો એમાંથી એક સમય જતા એક મોટું વટવૃક્ષ ઊભું થાય. કલ્પનાતીત, કલ્પના ન કરી શકીએ આપણે કે આટલા બીજમાં આખો વડલો સમાયેલો. પણ એ વટ જ્યારે ફલિત થાય ત્યારે કેટલાય એને વિશ્રામ, છાયો, શીતલતા, ફળ ન જાણે કેટલું આપે. એમ રામ નામ बीज मंत्र है. यदि ठीक भूमि में, भाव की भूमि में, भाव के क्षेत्र में यदि उसको ठीक से बो दिया जाए तो उसमें से एक वटवृक्ष फलित होता है जो बधाने विश्राम, मुक्तिनु फल, जीवननी शीतलता आ बधु प्रदान करे छे राम नाम. तेथी राम नाम ए धारक अने तारक मंत्र गणाय छे. राम शब्द ये नाम पण छे अने महामंत्र पण छे. पार्वती ने एवो नियम हतो, विष्णु सहस्त्र नाम नो पाठ कर्या पछी ज ए भोजन लेता था. एवो नियम हतो. घणी वखत कैलास पर विष्णु सहस्त्र नाम नो पाठ करवामां भवानी ने खूब मोडું થાય. शिवजी एक बार पूछ्યું, देवी तमारो नियम बहु जरा कड़क छे, कंईक सुधारो करो, बहुत विलंब होता है. बोले महाराज मारो नियम छे विष्णु सहस्त्र नाम नो पाठ कर्या वगर हूँ भोजन न लઉં. विष्णु सहस्त्र नाम अद्भुत छे, अप्रतिम छे. विष्णु सहस्त्र नाम पर एटला संशोधनों थया छे आ देशमां. विनोबाजी थी लईने एटला महापुरुषोए विष्णु सहस्त्र नाम पर पोतपोताने चिंतन रजू कर्युं छे. क्या बताएं? तो विष्णु सहस्त्र नाम नो पाठ कर्या पछी ज भोजन लेवुं एवो नियम भगवान शंकरजीए कह्युं. देवी हूँ तमने एक टूंको रस्तो बतावुं तो? बोले शुं? तमे एक काम करो, राम शब्द बोलो एटले सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने. राम रामेति रामेति रमे रामे सहस्त्र नाम ततुल्यम. राम शब्द छे. गोस्वामीजी रामजीना उपासक छे, राम एमना इष्ट छे, छतांय एमणे पोते एम लख्युं के साक्षात परब्रह्म राममां जे शक्ति नथी एना नाममां शक्ति छे. रामजीए एक ज अहल्याने तारी, एना नामे आ दुनियामां हजारोनी कुबुद्धिमां चेतना प्रगटावी.
રામજીએ એક જ શિવ ધનુષ્ય તોડ્યું, એના નામે કેટલાય સાધકોના અહંકારના ધનુષ્યના ટુકડા કર્યા. રામજીને સેતુ બાંધવા માટે રીંછ વાનર ન જાણે કેટલી શક્તિ એકત્રિત કરવી પડી. સેતુ હેતુ શ્રમ કિન્હન તોરા, સેતુ માટે એમને ખૂબ પ્રયાસ કરવો પડ્યો. પણ રામ નામથી તો ભવસાગર સુકાઈ જાય. બાંધવું ન પડે, તોડવું ન પડે. નામ લેત ભવસિંધુ સુખાહી, કરહું વિચાર સુજન મનમાહી. સજ્જનો, મનમાં વિચાર કરો. તુલસીદાસજી કહે કે રામ નામ લેવાથી તો ભવસાગર આખો સુકાય છે. રામજીએ રાવણને માર્યો, એના નામે કેટલાય સાધકોના વિકારોનું શમન કર્યું. રામજી રાવણને મારી અયોધ્યા ઉપર રામરાજ્યનું સ્થાપન કર્યું. એના નામના સ્મરણથી કેટલાય સાધકોના અંતર મનમાં રામરાજ્ય નિર્માણ થયું. राम नाम नो अखंड जप हसे कायम त्रेता युग में निवास करे छे, उसको कली प्रभाव लागू नहीं होता. जो राम नाम में डूबा है, राम नाम में रत है, वो सदैव त्रेता की व्यक्ति है, उसको कली कुछ नहीं कर सकता. એટલા માટે ભજનાનંદી પુરુષો આપણી વચ્ચે રહેવા છતાં, આપણી જેમ રહેવા છતાં, આપણામાં જ રહેવા છતાં, સંસારમાં જ હોવા છતાં, આ દુનિયા ઉપર ને આ પૃથ્વી ઉપર આ જ વાતાવરણમાં હોવા છતાં કંઈક જુદા લાગે છે. એનું કારણ हम कली में हैं, वो सदैव त्रेता में है. क्योंकि कली प्रभाव उस पर प्रभावक नहीं हो सकता. अखंड जिसके जीवन में राम नाम का सुमिरन है. દ્રષ્ટાંતો ટાંક્યા છે કે રામનું નામ ઘણા લોકો કહે ને ભાવથી ન ભજીએ તો શું અર્થ? નહીં, એવી ચિંતા ન કરો. ભાવથી ભજાય તો સારી વસ્તુ છે, પણ એ ઘટના પછી ઘટશે. પહેલા તો ભાવ ન જાગે, મન ગમે ત્યાં ભટકે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં વ્યક્તિ નામ જપ કર્યા કરે, ગભરાવું નહીં. લોકો કહે છે માળા કરવા બેસીએ અને મન જ્યાં ત્યાં ભટકે છે. કેટલાય માણસોનો, દરેકનો આ પ્રશ્ન છે કે સ્મરણ શરૂ કરીએ અને મન ગમે ત્યાં ભટકે છે, એનું શું કરવું? આ એક બહુ સારી નિશાની છે કે આ માળાનો પ્રતાપ કે મન ભટકે છે એની તમને ખબર પડી. નહીતર અત્યાર સુધી ખબર જ નહોતી કે આ મન ભટકે છે કે શું થાય. ये प्रथम अनुभव है नाम सुमिरन का कि कम से कम एक बीमारी पकड़ी गई कि चलो मन भी भटक सकता है. आज तक तो वो भी पता नहीं था कि मन भटकता है, क्या करता है. बीमारी हाथ में आवे तो इलाज के लिए कुछ सोचा जाए, तो बीमारी पकड़ाई છે हरि नामना स्मरणથી. प्रथम निदान થાય છે કે चलो मन भटक रहा. तो ભાવથી તુલસીદાસજીએ દ્રષ્ટાંત બહુ સરસ ટાંક્યું છે કે તમે એમ માનો છો કે પુરાણના એ ધ્રુવ ભક્તએ પ્રેમથી નામનો જપ કર્યો હતો? કોઈ કહેતું હોય તો ભૂલ છે. આટલી નાની ઉંમરમાં ધ્રુવને એટલી બધી લગ્ની નહોતી લાગી ગઈ. ધ્રુવે નામ સ્મરણ કર્યું છે, એની પાછળ ખેદ હતો, એક પીડા હતી. પિતાની ગોદમાં બેસતા એની માતાએ એને અટકાવ્યો અને એના મનમાં એક ખેદ ઉત્પન્ન થયો. ખેદને લીધે એ ભાગી નીકળ્યા. નારદજીનો સત્સંગ થયો, ગ્લાનીથી ભરાઈને એને નામ લીધું, ભાવથી નથી લીધું. ગોસ્વામીજી શબ્દ દેતે ધ્રુવ સગલાની જપેવું હરિ નામ, પાવા અચલ અનુપમ ઠામ. ધ્રુવ સગલાની જપેવું હરિ નામ, પાવા અચલ અનુપમ ઠામ. પાવા અચલ અનુપમ ઠામ. ધ્રુવે ગ્લાનીથી નામ જપ કર્યો તો અચલ સ્થાન મળ્યું આકાશમાં. પ્રહલાદે ભયથી નામ લીધું, ભક્ત શિરોમણી પ્રહલાદ બન્યા. ઉલટા નામ જપત જગ જાના, વાલ્મીકી ભય બ્રહ્મ સમાના. ઉલટા નામ જપત જગ જાના, વાલ્મીકી ભય બ્રહ્મ. બીજા કોઈ પણ મંત્રમાં માત્રા ભેદ થાય તો મંત્ર ફળ નાશ પામે. રામ નામ મહામંત્ર હોવા છતાં એને ગમે તે ઉલટું જપો તોય ચાલે. ઉલટા નામ જપત જગ જાના, વાલ્મીકી ભય બ્રહ્મ સમાના. ઉલટા નામ જપત જગ જાના, વાલ્મીકી ભય બ્રહ્મ સમાન.
ઉલટું નામ જપ કર્યો તો વાલ્મીકીજીને બ્રહ્મની પદવી પ્રાપ્ત થઈ, આટલી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત થઈ. નામ જપનો આ મહિમા બતાવ્યો છે. આખા જગતને પરમાત્મા વશ કરે, આખી દુનિયા જેને આધીન છે એ પરમાત્મા જેને આધીન છે એવા હનુમાનજી કયા બળથી રામને આધીન કરી શક્યા એનું કારણ ગોસ્વામીજીએ બતાવ્યું. સુમિરી પવન સુત પાવન નામ. હનુમાનજી પવિત્ર નામનો જપ કરવાને લીધે અપને બસ કરી રાખે રામ. આખા જગતને જે વશ કરે પરમાત્માને હનુમાનજીએ વશ કર્યા નામ પ્રતાપથી. એક ઓર દ્રષ્ટાંત, ભગવાન શંકર હલાહલ વિષ પીવે છે અને એ તો હકીકત છે ને. નામ પ્રતાપ જાન શિવની કો. શંકર ભગવાન નામના પ્રતાપને બરાબર જાણે છે, કારણ એને અનુભવ થયો. કાલકૂટ ફલ દિન અમી કો. વિષ જેને અમૃત સમાન ફળદાયી બન્યું શંકરજી નામ પ્રતાપ જાણે છે. નારદજી નામનો પ્રતાપ જાણે છે, એટલે તો નારદજી ભક્તિ सूत्र में पुकार करके कहे हैं जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि. जपो जपो जपो. जप करवाથી સિદ્ધિ, જપ કરવાથી સિદ્ધિ. એમ નારદજી 3 વાર બોલ્યા છે. ગણપતિ મહારાજ નામનો પ્રતાપ જાણે છે, જે નામના પ્રતાપથી એની પ્રથમ પૂજા નક્કી થઈ પુરાણોમાં. તો ભાવથી, કુભાવથી, અનખથી, આલસથી કોઈ પણ રીતે નામનો આશ્રય કરો. અનુભવથી એવું લાગ્યું છે એ તમને કહું છું. આ વિશ્વમાં અત્યારના વાતાવરણમાં ભવિષ્યમાં શું થાય એની ખબર નથી, પણ જે કાળ ચાલી રહ્યો છે એમાં એવું જણાયું છે, એટલે કહું છું કે સુખ 2 જગ્યાએ છે. એક હરિ નામમાં અને બીજું સંતોના સંગમાં. बाकी सुख का आभास है, सुख की भ्रांति है, वो सुख नहीं, आभास मात्र है. पक्का सुख एक परमात्मा के मंगलमय नाम में और संतों के संग में, और कहीं सुख दिखाई नहीं देता. जिसको हम सुख मानते हैं, જેના અંતમાં દુઃખ આવે એને સુખ કહી શકાય જ નહીં. બુદ્ધિમાન માણસોએ વિચારવું જોઈએ. જેનું અંત शाश्वत शांति तरफ ले जाए वही सुख है, और वो सुख मिलता है परमात्मा नु नाम अने एक संतना संग में, और कहीं सुख नहीं. इसलिए तुलसी जी कहते हैं दुनियाમાં બધું સુલભ થશે, પદાર્થ, મોટર, ગાડી, પ્રતિષ્ઠા, સત્તા, પ્રભાવ બધું મળશે, પણ આ 2 વસ્તુ મેળવવા માટે સંત દરસ અરુ હરિ કથા. ભગવાનની કથા એટલે નામ. ભગવાનની કથા બીજું કઈ નથી. આખું શાસ્ત્ર તૈયાર થઈ ગયા પછી ગોસ્વામીજીને કોઈએ પૂછ્યું કે આ તમારા રામાયણમાં શું છે? આપણે બેગ લઈને કોઈ સ્ટેશનમાં ઉતરીએ અને કોઈને શંકા પડે કે આ માણસ કંઈક લઈને નીકળ્યો અને આપણને ચેક કરે ને પૂછે કે આમાં શું છે, તો આપણે કેવું જોઈએ કે આમાં આ છે. એમ તુલસીદાસજીએ રામાયણ તૈયાર થયું અને કાશીમાં ગયા તો પંડિતોએ ચેક કરવા માંગ્યું, પૂછ્યું આમાં શું છે? તો ગોસ્વામીજી એક જ વાત કરી, એહી મહ रघुपति नाम उदारा. इसमें राम के नाम के सिवा कुछ नहीं. आमा राम नु नाम है. तो एक आ राम नाम, संत दरस अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो. આ વિશ્વમાં 2 વસ્તુ દુર્લભ છે. બાકી પત્ની, ભાઈ, બેન, કુટુંબ, માતા, પિતા, પદાર્થ, પ્રતિષ્ઠા, ઘર, આ તો બધાને ઘરે હોય છે. સજ્જન કરતા પાપીઓને ઘરે વધારે હોય છે. અડાવડું કરનાર પાસે આવું ઘણું હોય છે. આ 2 વસ્તુ જેને બહુ સુકૃત કર્યા હશે, જેના પ્રારબ્ધે ક્રાંતિ કરી હશે, એના ભાગ્યમાં. એટલે રામ નામનો મહિમા ગાતા ગોસ્વામીજી કહે છે કે નામનો મહિમા કલયુગમાં અદ્ભુત છે. આ બહુ સામાન્ય વાત છે ને, એટલે લોકોને ગળે નથી ઉતરતી. આપણે એમ કહીએ ને રામ રામ રટો મુક્તિ સુલભ. અરે મુક્તિ ક્યાં, સબ કુછ સુલભ. પણ બહુ સાદી વાત છે ને, એટલે લોકોને આજે કળયુગનો પ્રભાવ છે, લોકોને અઘરું બહુ ગમે. ઘણા તો રામાયણ નહીં સામાન્ય ગણે છે ને. રામાયણની કથા એટલે
ઉપનિષદ, વેદાંત, બ્રહ્મસૂત્ર, કે રામ નામ એટલું સરળ છે એટલે લોકોને જલ્દી એમ થાય કે આથી આમ પ્રાપ્તિ થઈ જાય, પરમ મળે. પણ કલિયુગમાં એક જ ઉપાય છે, રામ નામ. મને એક ભાઈ મળવા આવેલા, તો અમુક સમયે મળવા આવે તો મને એક વખત કહે કે હમણાં હું ગીતાનું કરું છું. મેં કીધું બહુ સારી વાત, તમે ભણેલા છો, ચિંતક છો, તમે કરી શકો. પછી થોડા દિવસ પછી પાછા મળ્યા ત્યારે મને કહે હમણાં મેં ઉપનિષદોનું શરૂ કર્યું. મેં કીધું ખૂબ સરસ, આપ વિદ્વાન હે. જો કે વર્ષ 2 વર્ષ થયા આ વાતને. પછી એક વખત મને મળવા આવ્યા તો મને કહ્યું હમણાં બાપુ મેં યોગનું શરૂ કર્યું છે. મેં કહ્યું બહુ સરસ. પણ આટલું કહીને ગયા પછી એનો એક મિત્ર મારી પાસે બેઠો તો, એ ભાઈ ગયા પછી મને એમણે કહ્યું કે આમણે યોગનું કેમ શરૂ કર્યું એ તમને ખબર છે બાપુ? મેં કીધું કેમ? એની પત્ની જતી રહી છે, વિયોગ શરૂ થયો એટલે હવે યોગનો આરંભ કર્યો. અઘરામાં ન પડો, યોગ કરે એને મારા પ્રણામ છે, યોગની આલોચના નથી. હા, યોગ એ ભારતીય સંસ્કૃતિ કા ગૌરવ है, એની ના નથી. પણ સંયમના, જેના જીવનમાં સંયમનું કોઈ ઠેકાણું નથી, એના માટે યોગ નકામા છે. योग के लिए तो कितना संयम चाहिए. पढ़ो पतंजलि को एक बार, कांप जाओगे, पुस्तक छोड़ दोगे पतंजलि का. छूना मुश्किल हो जाएगा पतंजलि को. રાત દિવસમાં મારા તમારા સંયમનું, ખોરાકનું, આહાર વિહારનું, સુવાનું, જાગવાનું કોઈ નિયમન નથી. અને યોગ કેમ શક્ય બને? યોગ તો કણાદ જેવા ઋષિએ આખો દિવસ ખેતરમાં દાણા વીણ્યા હોય અને એક મુઠ્ઠી દાણા મળે, આખો દિવસ ફરે, કોઈના ખેતરમાં નહીં, માલિકીના ખેતરમાંથી કણ વીણે તો ચોરી કહેવાય. પણ જ્યાં પરમાત્માની જમીન હોય, જ્યાં કોઈની માલિકી ન હોય, અને એમાં ક્યાંક ખેડૂત ખેતરે ગયો હોય અને એની ગુણમાંથી કાણું પડ્યું હોય ને ક્યાંક બાજરો ઢોળાઈ ગયો હોય ને ક્યાંક જુવાર ઢોળાઈ ગયું હોય ને એમાંથી છોડવા ઉગ્યા હોય, એ વળી કોઈ ગાયને ભેંસને ચરાવી ગયું હોય એમાંથી કાંઈક કણ પડ્યા હોય, એ 2-2, 5-5 માઇલમાં આખો દિવસ કણાદ નામનો મહર્ષિ એ કણ વીણે અને રાત્રિએ એક મુઠ્ઠી મળે એની ખીચડી પકાવીને ખાઈને પછી આખી રાત યોગ કરે. આમ યોગ થાય. બિયર પીને યોગ ન થાય દેવતાઓ. આજે તો ગમે તે પીવો યોગ, ગમે તેમ જીવો સમાધિ, ગમે તેમ ભટકો ધ્યાન. મને એક જણા એમ કહ્યું કે અમે બિયર પીએ છીએ પણ તુલસીનું પાન નાખીને પીએ. અરે હમ વૈષ્ણવ હૈ, તુલસીનું પાન નાખ્યા વગર ન પીએ કોઈ. બિયરમાં તુલસીનું પાન નાખીને બિયર પીએ છે. યોગની વાત આપણા મોઢામાં શોભે નહીં. આ કાળ છે, આ અવસર છે હરિ ભજવાનો. એમાં કોડી ને બેસે દામ. માટે હે જીવ, ભજી લે તું નારાયણનું નામ. એમાં કોડી ને બેસે દામ, ભજી લે નારાયણનું નામ. કોડી ન બેસે દામ, ભજી લે નારાયણનું નામ. આ અવસર છે હરિ ભજવાનો, આ અવસર છે હરિ ભજવાનો, આ અવસર છે હરિ ભજવાનો. કોડી ન બેસે દામ, રટી લે નારાયણનું નામ. કોડી ન બેસે દામ, રટી લે તું નારાયણનું નામ. નારાયણનું નામ, ભજી લે નારાયણનું નામ. રામાયણમાં એવી સ્પષ્ટતા છે કે સત્યયુગ એક એવો કાળ હતો જેમાં માણસ ધ્યાન કરવાથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ તુરંત કરી શકતો. બાકીના સાધનો સત્યયુગમાં ગૌણ હતા, ધ્યાન પ્રધાન હતું. ત્રેતાયુગની અંદર
એ યજ્ઞ પ્રધાન થયો. યજ્ઞ કરવાથી ઈશ્વર પ્રાપ્તિ સુલભ થઈ. ધ્યાન ગૌણ થઈ ગયું, અન્ય સાધનો ગૌણ થયા ત્રેતામાં. દ્વાપર યુગ આવ્યો તો પૂજન અર્ચન આમાં પ્રધાનતા આવી, બાકીના ધ્યાન યજ્ઞ ગૌણ બની ગયા. અને કલયુગ આવ્યો ત્યારે ગોસ્વામીજી કહે ધ્યાન યોગ યજ્ઞ આ બધું ગૌણ. કલયુગમાં એક સાધન પ્રધાન થયું અને તે હરિનામ, પરમાત્માનું નામ. જે ઋતુમાં જે પાક થાય એ ઋતુમાં એ પાક કરો તો ફસલ જલ્દી મળે. ચોમાસામાં બાજરો થાય, તમે ઉનાળામાં કરી શકો, પણ એના માટે તમારે પિયત કરવું પડે, બહુ મુશ્કેલી કરવી પડે, છતાં એટલું ન પાકે. જે ઋતુમાં જે પાકતું હોય એ ઋતુમાં એ વાવવામાં આવે તો એ ડાયો કિસાન કહેવાય. આજે કલયુગમાં ધ્યાન ન થઈ શકે એમ મારું કહેવાનું નથી. આજે ધ્યાન જરૂર થઈ શકે, પણ ધ્યાન માટે જુદા જુદા આજે કેટલા અણગણિત પ્રયોગો નીકળ્યા છે. કોઈ કહે આમ કરો, કોઈ કહે આમ કરો. કલયુગ ધ્યાનો. એક મહાત્માએ બહુ સરસ કહ્યું, મને બહુ ગમે છે, કે અત્યારે કલયુગમાં ધ્યાન કરવા કરતા બધાએ ધ્યાન રાખવાની બહુ જરૂર છે. કલયુગ કાળ છે નામનો. નામની ફસલ જલ્દી પાકે છે, સરળ માર્ગ છે. અને બધા જ ટોચના મહાત્માઓએ અંતે ફરી ફરીને નામનો મહિમા ગાયો છે. નાનકદેવ, કબીર સાહેબ, મીરા, सूर, रोहिदास, हर महात्माओं ने चैतन्य यानी गौरांग, सभी महात्माओं ने नाम प्रभाव का वर्णन किया है. तो गोस्वामी जी कहे नामનું સ્મરણ કલયુગમાં કરો. ભાવથી કુભાવથી કોઈ પણ રીતે નામ શરૂ કરી દો, એનું ફળ જવાનું નથી. આપણે કર્મમાં માનનારા માણસો છીએ. રામાયણમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે, ભાવથી કુભાવથી કોઈ પણ રીતે નામ લો, નામ સફળ થશે. ઘણા માણસો પૂછે છે કે નામ જપ શરૂ કરીએ તો પછી એનો આમ ફાયદો શું? તો અમને જે કહું તો એક કહું કે નામ જપનો ફાયદો એ તમને પછી કાયમ જપવાની ઈચ્છા થાય. બીજા ફાયદાની ખબર નથી. નામ में रुचि बढ़ जाए, ભાવથી નામ સતત જપવાની ઈચ્છા થાય. સિદ્ધિઓનું પણ વર્ણન કર્યું છે. અણિમાતિક સિદ્ધિઓ નામ જપનારને પ્રાપ્ત થાય છે એમ લખ્યું છે. બધું મળે છે. વિનોબાજીએ નામ ઘોષાસાર નામનું એક પુસ્તક લખ્યું, જેમાં નામનો ખૂબ મહિમા ગાયો છે. અને અધિકારી માણસ બોલે ને ત્યાંની એની અસર થાય. આપણે બજારમાં ઉભા ઉભા કોઈને કઈ હટી જાઓ તો એ માણસ આપણને કહે તું હટી જા, પણ પોલીસમેન ઉભો ઉભો એમ કહે હટી જા તો માણસ હટી જાય, કારણ કે હટી જાઓ એમ કહેવાનો એને અધિકાર છે. વિનોબાજી કહે છે એટલે પ્રમાણ મળે છે, વાત ભારે બને છે. વિનોબાજી એમ કહ્યું કે તમે રસ્તામાં ચાલ્યા જતા હો અને તમને ખબર પડે કે અહીંથી મારા ડાબા હાથ તરફ 5 માઇલ દૂર એક ગામ છે અને ત્યાં અખંડ નામ કીર્તન ચાલે છે. આવી તમને જાણ થાય, તમે એ ગામમાં જાઓ નહીં, તમે કીર્તનમાં ભાગ લો નહીં, કીર્તન કરતા હોય એને તમે જુઓ નહીં, કીર્તન સાંભળો નહીં, કંઈ ન કરો. ખાલી 5 માઇલ દૂર રસ્તા ઉપર તમને આ સમાચાર મળ્યા અને ત્યાં ઉભા ઉભા એ ગામની દિશામાં તમે 2 હાથ જોડીને માથું નમાવો તો વિનોબાજી કહે તમારા પાપ ઓછા થવા માંડે. આ છે નામ મહિમા. કલયુગમાં નામ પ્રધાન છે. નામથી નામી પ્રાપ્ત થાય છે કલયુગમાં. એટલું જ નહીં, નામ અને નામી અભિન્ન છે. હું આમાં કોઈને એક ભાઈને એમ કહું કે ફલાણા ભાઈ ઉભા થઈને અહીં આવે તો એ માણસ તુરંત અહીં આવશે, કારણ કે નામ અને નામી એક છે. નામ લેવાથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ અતિ સુલભ બતાવી. તુલસીદાસજીએ તો એમ જ લખ્યું છે કે આ કલયુગમાં બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. વેદની અંદર 3 કાંડ છે, ઉપાસના કાંડ, કર્મકાંડ અને જ્ઞાન કાંડ. ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે વેદ ત્રયી પ્રસ્થાન જે છે, 3 રીતે ઈશ્વર સુધી પહોંચાય એમ વેદોનું જે દર્શન છે, આપણા ગુરુજનોનું જે દર્શન છે. તુલસીદાસજીએ બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે એક માણસને થાંભલાની સાથે બાંધી દીધો દોરડાથી. હવે કાં તો એ માણસ પોતાનું શરીર ફૂલાવે અથવા તો શક્તિ લગાડે અને કંઈક એવું જાણતો હોય કે આમ શરીરને આમ એકદમ પેલું કરે અને એ દોરડું તોડી નાખે તો મુક્ત થઈ જાય.
કાં તો એ માણસ ઉપવાસ કરે, ખૂબ તપ કરે અને શરીરને દુબળું કરી નાખે અને દોરડામાંથી નીકળી જાય. કાં તો એ માણસ પોતાના નખ વધારે અને એ નખથી ધીમે ધીમે દોરડાને રોજ થોડું થોડું કાપ્યા કરે, અથવા તો દાંત પહોંચી શકે મોઢું તો એ દાંતથી કાપ્યા કરે તો સંભવ છે 15 દિવસે મહિને દોરડું કપાઈ જાય અને મુક્તિ મળે. દોરડાના બંધનમાંથી મુક્ત થવા માટે 3 ઉપાય: કાં તો શરીરને ફૂલાવે, કાં તો શરીર તપ કરીને ઢીલું કરે, કાં તો નખ અને દાંતથી અને કાપે. સંસારના બંધનમાંથી મુક્ત થવાના 3 પ્રયોગો વેદોએ બતાવ્યા છે. કાં તો તમે જ્ઞાન માર્ગમાં તમારા વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરીને યોગના માર્ગથી તમે ભવબંધનને તોડી નાખો, જેમ યોગીઓ મહાત્માઓ સંસારને તોડી શકે છે અને સંસારને ત્યાગી શકે છે. અથવા તો તમે ઉપાસનાથી, ભક્તિથી, તપ કરીને, સાધના કરીને તમારા શરીરને કૃશ બનાવીને બંધન એમને રહી જાય, તમે અંદરથી નીકળી જાઓ. उपासना भक्त कहता है जगत को तोड़ना नहीं है, सावधानी से निकल जाना है. કા તો ત્રીજો માર્ગ છે કર્મનો, નખથી કે દાંતથી તમે કાપો, એક કર્મકાંડ છે, કર્મથી કાપો. તુલસીદાસજી ત્રણેયની ના પાડે છે. ગોસ્વામીજીએ લખ્યું છે, મારામાં એવી ક્ષમતા નથી કે હું એને તોડી શકું, મારામાં એવી ભક્તિ પણ નથી કે હું એમાંથી નીકળી શકું, અને મારું કર્મ પણ એવું પ્રબળ નથી કે હું એને કાપી શકું. તો તુલસી ત્રિપદ બિહાઈ કે રામ દુવારે દીન, હું તો તમારે દ્વારે 3 વસ્તુ છોડી દીન બનીને ઉભો છું. દોરડું બંધાયેલું છે, તારે કાપવું હોય તો કાપ, છોડવું હોય તો છોડ. અને અમે બંધનમાં હોઈએ એ તને ગમતું હોય તો એના જેવું અમારું સદભાગ્ય બીજું કયું? તને જે ગમે એ અમને મુબારક, અમને કબૂલ છે. હમ રાજી હે ઉસી में जिसमें तेरी रजा है. અમે બંધનમાં હોઈએ એ જો તને ગમતું જ હોય તો આના કરતા બીજો મોટો ફાયદો મારા જીવનમાં કયો હોય? છોડવા હોય તો છોડ, તોડવું હોય તો તોડ. તુલસી ત્રિપદ બિહાઈ કે રામ દુવારે દીન, હું આ બંધનમાં રામ રામ રટ્યા કરીશ, પછી તારે જે નિર્ણય કર. એ મતલબની ચોપાઈ તુલસીદાસજી રામાયણમાં લખી છે. આइए सुने और गाए. मानसकार लिखते हैं, नाही काली कर मन भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको. नाही काली कर मन भगति विवेक, राम नाम अवलंबन एको. राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता. राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर લોક લોક પિતુ માતા. કલયુગમાં ભક્તિ, જ્ઞાન અને કર્મ એ બધું કેટલું પાળી શકાશે? ગોસ્વામીજી કહે, મને ખબર નથી. રામ નામ અવલંબન એકું, એક પરમાત્માનું નામ આધાર છે. રામ નામ કળિયુગમાં ઈચ્છિત ફલ પ્રદાતા છે. હિત પર લોક લોક પિતુ માતા. રામ નામ પરલોકમાં મુક્તિ આપે છે, અને આ લોકમાં રામ નામ એ મા બાપની જેમ સાધકનું રક્ષણ કરે. લોક પિતુ માતા, રા એ માં છે, મ એ બાપ છે. હિત પર લોક લોક પિતુ માતા, હિત પર લોક લોક પિતુ માતા. અને કહું કહા લગી નામ બડાઈ, रामन सकही नाम गुण गाई. कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामन सकही नाम गुण गाई. रामन सकही नाम गुण गाई. નામનો મહિમા ક્યાં સુધી ગોસ્વામીજી કહે હું ગાઉં? ખુદ રામજી પણ નામ મહિમા ગાવામાં અસમર્થ છે, આટલું એનો નામનો મહિમા છે. અને છેલ્લે તુલસીદાસજી પોતાનો જાતિ અનુભવ કહે કે હું કાશીની ગલીઓમાં ફરતો તો મને લોકો ધક્કો મારતા કે આ પેલો અનાથ તુલસી રામ બોલા, આમ કઈ ધક્કો મારતા. એ જ કાશીમાં
હવે લોકો મને હાથી ઉપર બેસાડીને સન્માન કરે છે. હું તો એનો એ છું, એ જ હુલસીનો દીકરો છું. પણ જ્યાં લોકો ધક્કો મારતા હતા ત્યાં ગયંદની સવારી આપી છે. એનું કારણ આ કેવલ રામ નામનો પ્રતાપ છે. જો સુમિરત ભયો ભાંગતે તુલસી તુલસીદાસ. હું ભાંગના છોડવા જેવો હતો. તુલસી કહે કે ભાંગનો છોડ જેમ મુશ્કેલી કરે, હાનિ કરતા, એવી મારી જીવની. પણ નામના પ્રતાપથી ભાંગના છોડમાંથી હું તુલસીનો છોડ બની ગયો. હર ઘરના આંગણમાં મારો નિવાસ થઈ ગયો. જો સુમિરત ભયો ભાંગતે તુલસી તુલસીદાસ. તો આ છે નામ મહિમા. બસ સીધો સાદો માર્ગ છે અને પ્રાપ્તિ યોગીઓને ન થાય એવી પ્રાપ્તિ છે. માટે નામ સુમિરન કરો. આ કાળ યોગ અને ધ્યાનનો નથી કરી શકે એ બધાને વંદન છે. પણ સીધો અને સાદો આ કાળ છે પરમાત્માના નામના સ્મરણનો. ખૂબ જપ કરો. બસ જેનું ભજન વધશે જપનું. અને જપ કરતા કરતા મહાત્માઓએ એમ માન્યું છે કે જપ સુમિરનમાં ફેરવાઈ જાય. જપ કરતા સુમિરન શબ્દ ઊંચો છે. જપમાં માળાની જરૂર પડે, સુમિરનમાં માળાની જરૂર નહીં. સુમિરન બડી ઊંચી સ્થિતિ. જપમાં તો સમય નક્કી કર્યો હોય ને કે ચાલો 7 વાગ્યા હવે જપ કરી લઈએ 1 કલાક. આટલા જપ કરવાના એ નક્કી કરેલું અમુક સમય માણસ કરે. સુમિરન ક્યારે ફૂટે એ કાંઈ નક્કી નહીં. જપમાં તો ઊંઘ પણ આવે. જપ કરવા બેસીએ તો ઊંઘ પણ આવી જાય. સુમિરન જાગૃત વગર, જાગૃતિ વગર શક્ય નથી. તેથી રામાયણમાં જપ કરતા સુમિરન શબ્દ વિશેષ વાક્યો છે. સુમિરી પવન સુત પાવન નામું અપને બસ કરી રાખે. હનુમાનજી સુમિરન કરે છે. એનો જપ સ્મરણ થઈ ગયો. ગીતામાં જપની સૂચના આપી છે. પણ ગીતા તો વિષાદમાં ડૂબેલા માણસોને કહેવામાં આવી છે. એટલે એને જપ કેવો પડે? તું પેલા જપ કર, કઈક હાથમાં પકડ. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. યજ્ઞોની અંદર જપ યજ્ઞ એ મારી વિભૂતિ છે, હું છું, આવું પ્રતિપાદન કર્યું છે. પણ જપ કરતા 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 જ્યારે માણસ સુમિરનની કક્ષાએ પહોંચે ત્યારે ક્રાંતિ થાય છે. સુમિરી પવન સુત. તો રામ નામ નું જપ વધે, જપ કરતા કરતા સુમિરન વધે. એક ઘટના ઘટેગી. આ મોટું પ્રકરણ રામ નામના મહિમાનું અહીંયા લખ્યું છે. અને હવે છેલ્લે ચોખવટ કરી દઉં કે રામ નામનો મહિમા એટલે નામ મહિમા. તમને ફરી એકવાર ચોખવટ કરું કે તમને જે નામ પસંદ હોય એ નામ. શંકરાચાર્ય મહારાજ બોલ્યા છે, નમોક્ષસ્યાકાંક્ષા ન ચ વિભવ વાંછાપી ચ ન મે ન વિજ્ઞાનાપેક્ષા શશિમુખી સુખેચ્છા પી ન પુનઃ અતસ્ત્વાં સંયાચે જનની જનનમ યાતુ મમ વૈ મૃડાની રુદ્રાણી શિવ શિવ જ નીતિ જપત. શિવ શિવ શબ્દ બસ અખંડ મુખ પર રહે. હરિ શબ્દ, રામ શબ્દ, કૃષ્ણ શબ્દ, અરે ગમે તે કોઈ માતાજીનો શબ્દ તમને જે પસંદ પડે, જે સહજ ફૂટે, બસ એ નામનો કોઈ આગ્રહ નથી. આ નામ લો. किसी सूफी ने लिखा है, सब में वही तो है. अगर तू बस्ती में पलता तो वीराने में कौन. लेकर माला का चक्कर आया बुत खाने में कौन. लेकर माला का चक्कर आया बुत खाने में कौन. तू अगर एक दाने में है तो ये हर दाने दाने में कौन. तू यदि बस्ती में रहता तो वीराने में कौन. तू यदि बस्ती में रहता तो वीराने में कौन. तू यदि शम्मा में जलता तो मालिक परवाने में कौन. ढूंढता फिरता था तस्बीह के दाने दाने में. मुस्लिम संत का शेर है. ढूंढता फिरता था मैं तुझे तस्बीह के दाने दाने में, लेकिन आज पता लगा कि जर्रे जर्रे में खुदा था, मुझे मालूम न था. हर दाणाમાં, हर જગ્યાએ પરમાત્મા બેઠો છે. કોઈ પણ નામે એને પુકારવાની છૂટ છે. શરૂ કરી દો, બસ મોડું ન કરો.
આમાં ફાયદો થશે કેમ, આમાં થશે કેમ, આ બરાબર હશે કેમ, એમાં ન પડો. કોઈ બી નામ લઈ લો અને સ્મરણ કરો. વ્રજની ગોપીઓ સંધ્યા જાણતી હતી. ગોકુળમાં રહેનારી अनपढ़ निरक्षर जिसको लोग गंवार कहते थे, ये त्रिकाल संध्या करती थी. एनो अर्थ त्रिकाल संध्या न करवी જોઈએ એમ નહીં, કરવી જોઈએ. નંદ બાબા સંધ્યા કરતા હશે કેમ મને ખબર નથી. યશોદાજી આંખો બંધ કરીને ધ્યાનમાં બેસતા હશે કેમ મને ખબર નથી. છતાં કૃષ્ણ વ્રજ છોડીને ક્યારેય જઈ શક્યો નહીં. કયું તત્વ કામ કરી ગયું હશે? એક જ તત્વ, नाम की पुकार. एक नाम की पुकार ने कृष्ण को व्रज का बना दिया. जे कोई नो न थाय, आखी दुनिया ने जे बांधे ये नाम प्रताप थी यशोदानी दोरડીમાં બંધાયો. કવિ કાગે લખ્યું, જેની મોહ જાળમાં આખી દુનિયા વિટાણી, જેની મોહ જાળમાં આખી દુનિયા વિટાણી, એની કાયા આજ તારી દોરણીએ રે બંધાણી, નંદરાણી તારા આંગણા હોજી, માડી તારા કેટલા એ જન્મની આ કમાણી, જીરે નંદરાણી તારા માંગણા હો. વ્રજના માણસો ક્યાં જાણતા હતા આમ કરો આમ કરો આમ કરો, એક જ જાણતા હતા नाम की पुकार. नाम में डूबे थे लोग. नाम लेता लेता आंखમાં આંસુ આવી જતા હતા વ્રજવાસીઓને. એટલે ગંવાર તરી ગયા અને મથુરાના બુદ્ધિમાનો માર ખાઈ ગયા. ખરેખર માર ખાઈ ગયા મથુરાના માણસ. એટલે તો ઉદ્ધવને શંકા પડીને વ્રજમાં જવું પડ્યું દીક્ષા લેવા માટે. નામ કી ये महिमा थी व्रज में. आज भी रमण रेतीना महात्माओं कुटिया में बैठा हो, તમે જુઓ प्रकांड पढ़े लिखे महात्मा लोग. जब मैं गया तब मैंने दर्शन किया, कुछ नहीं करते, रेती में आड़ोटे बस राधे राधे राधे, बस आंख से अश्रु गिर जाते हैं और बस राधे राधे सदैव पुकारते रहते. नाम की महिमा महात्माओं ने जान ली है. संसारी लोग अभी उलझन में है, बड़ी मुश्किल में है. सीधा सादा मार्ग है, हाईवे है नाम. बीजाમાં ક્યાંક ફસાશો તો નહીં પેટ્રોલ પંપ આવે, નહીં ટેલિફોન આવે, નહીં હોટેલ આવે, નહીં મોટેલ આવે. चले जाओ नाम के पंथ पर, नाम से नेहा लगाए, सदगुरु जी ने सत्य की राह बताए. नाम जप. વ્રજના માણસો બીજું શું જાણતા હતા? જ્યારે જ્યારે કૃષ્ણ યાદ આવતો, જ્યાં યાદ આવતો, જે સ્થિતિમાં સુમિરન ફૂટતું, બસ આંખમાંથી આંસુડાની ધારા થતી और गा उठते थे. श्री राधा माधव श्री राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. गाइए. નંદ બાવાને યશોદાજી ભોજન પીરસે અને ભોજન કરતા કરતા છાપરામાં ઉભેલી કૃષ્ણની ગંગી ગાય એવી રીતે ભાંભરે કે નંદના હાથમાંથી કોળીઓ પડી જાય. એને એમ લાગે
ગાયને કૃષ્ણ યાદ આવ્યો અને तुरंत यशोदानी सामे नंद रड़ी पड़े और यही पंक्तियां फूट पड़ती थी। माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा। याद करें व्रज की प्रेम भूमि को। पुनः एक बार निमंत्रण है आपको, चलें श्री वृंदावन धाम। चित्रकूट धाम को छोड़कर चलें व्रज भूमि में, प्रेम भूमि में, भाव जगत में, जहां एक ही पुकार उठती थी, बस जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सब गाइए भीतर से, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। તમે કથા સાંભળી હશે, કૃષ્ણ ગોકુળ છોડીને ગયા પછી પાછા વ્રજ આવ્યા નથી। અમુક મહાત્માઓ એમ માને છે કે આવ્યા છે એક વખત ગુપ્ત રીતે મળવા માટે, પણ उसका कोई प्रमाण बहुत नहीं मिलता है। कुछ कृष्ण उपासकों ने लिखा है, पण 11 वर्ष અને 52 દિવસ પછી વ્રજભૂમિ છોડી बाद में वो कभी व्रज आया नहीं। यशोदा वृद्ध થઈ ગયા, नंद ने आंखें देखातु નથી। कोई जगह नंद ने लई जवा होय, यशोदा जी एनी लाकड़ी पकड़े और श्याम कृष्ण 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 करते करते जाओ। एमा एक दिवस व्रज में बात आई कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आवाना है। बड़ा मेला लग रहा है कुरुक्षेत्र क्षेत्र में आवाना है। बड़ा मेला लग रहा है कुरुक्षेत्र का, और सुना है कि कृष्ण वहां आने वाले। यशोदा जी पूछू छे, આપણે कुरुक्षेत्र જઈએ। હું મરું એના પહેલા એકવાર कृष्ण दर्शन थे। इच्छा है कुरुक्षेत्र जाने। वृद्ध यशोदा जी कुरुक्षेत्र गया है। काफी भीड़ है, बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे। कहां शाम को ढूंढे, कितनी सालों का अंतर हो गया। कहां 11 साल का वो लाडला श्याम कृष्ण, और कहां आज इतने वर्षों का फासला हो गया। वृद्ध मां कृष्ण ने कुरुक्षेत्र ना मेला में गोते, હું એને ઓળખી શકીશ? કેટલો મોટો થઈ ગયો હશે। મથુરેશ થયો, દ્વારિકેશ થયો, હું એને ઓળખી શકીશ? હા, પણ એક ભરોસો હતો, હું કદાચ ભૂલું, પણ એ મને જોશે તો માં કહીને દોડશે, માં તું યહાં। બસ यशोदा जी कुरुक्षेत्र ની ભીડમાં ફરે છે। एक ही उपाय था यशोदा को कृष्ण को ढूंढने का। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। बड़ा सुंदर शब्द है गोपी जन वल्लभ, बड़ा प्यारा शब्द है। यशोदा जी कुरुक्षेत्र ની ભીડમાં કૃષ્ણને પુકારતા ફરે, જય ગોપી જન વલ્લભ
जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा नाम लिया उसने सब लिया, सब शास्त्रों का भेद, बिना नाम नर के गया पढ़ पढ़ चारों वेद। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। सब गाइए, आइए भाव जगत में भीतर से जब गाओगे, यही प्यारा नाम लेते लेते भाव गदगदित हो जाएगा। समझना यमुना तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे करीब यमुना बह रही। तुम मंडप में नहीं बैठे हो, कदम्ब की डाली के नीचे बैठे हो। सोचिए, तुम्हारे अगल बगल में व्रज रचाया जा रहा है। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। भाव से गाइए, ओ जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। शरद की रात और श्रीमद् भागवत जी का महारास। गोपियों साथे कृष्णनो महारास, महासाक्षात्कार, महामुक्ति, कुछ भी कहो। અને એ રાસમાં ગોપીઓને અહંકાર આવ્યો, કૃષ્ણ અમારે વશ છે, અમે કહીએ એમ કરે છે। उसी वक्त कृष्ण गोप वृंद से अदृश्य हो गए। અને પછી જે ગોપીઓ રડી છે, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। भाव से गाइए, कृष्ण भाव से गाइए। कृष्ण गया પછી ગોકુળને ઘરે ઘરે આ દશા હતી। સાંજ પડે, ગાય વાછરડાઓ આવી જાય ઘરમાં, અને હર ઘર में बस यही दशा। गृह गृह गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधव। जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव। रात्रि रड़ता रड़ता वीतावे व्रजना माणसो,
અને સવાર પડે એટલે વ્યવહાર તો નિભાવવો પડે. જેમ તેમ છાસ ફેરવે, માખણ દહીં દૂધ લઈ અને ગોપીઓ મથુરાને માર્ગે નીકળે. પણ વિક્રે તું કામા કિલ ગોપ કન્યા મુરારી પાદાર પિત ચિત્ત વૃત્તિ દધ્યાદિકમ દરમાં જય કુંજ વિહારી જય રાધા માધવ જય કુંજ વિહારી જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિવર ધારી જય ગોપી જન વલ્લભ. ઉદ્ધવ આવ્યા હતા મથુરાથી જ્ઞાન લઈને, પણ વ્રજભૂમિમાં અમુક સમય રહીને આવ્યા હતા વેદાંતના મંત્રો લઈને, સંસ્કૃત બોલતા બોલતા આવ્યા હતા. પણ વ્રજમાંથી ગયા ત્યારે રડતા રડતા જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિવર ધારી જય ગોપી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી જય રાધા. પુકારો भाव से जय राधा माधव जय कुंज बिहारी भाव से हरि बोल. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी ओ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी
श्री राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव जय कुंज बिहार। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। आपने सुना होगा व्रज में अंतिम दिन जिन्होंने बिताए हैं कर्माबाई, જેનો ખીચડો પ્રસિદ્ધ છે। क्या जानती थी कर्माबाई? एक कुटिया बनावीने व्रजમાં રહે, रोज खीचड़ी तैयार करे, कृष्ण ने बुलावे। रोज सांज पड़े ने कृष्ण आवी बाळकना रूपમાં એની ખીચડી ખાય। આ ભાવમાં કર્માબાઈનું પ્રારબ્ધ પૂરું થઈ ગયું, દેહ છોડી દીધો કર્માબાઈ। વૈષ્ણવોએ વ્રજના સંતોએ ભેગા થઈ કર્માબાઈનો સંસ્કાર કરી નાખ્યો। કુટિયા એમને રહી છે। વ્રજના મહાત્માઓ આજ પણ એમ માને છે કે કર્માબાઈના દેહ વિલય પછી પૂરા 6 મહિના સુધી એક 5 વર્ષનો બાળક કુટિયા પાસે આવીને રોજ રડે, મારી માં ક્યાં ગઈ, મારી માં ક્યાં ગઈ। कर्माबाई को पुकारता था कृष्ण। कई शक्तिए काम કર્યું હતું, बस यही पूरी जिंदगी आ गान કર્યું હતું। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ। હાથની અંદર આચાર્ય દેવ આપણે કોઈ સંકલ્પ કરવાનો હોય, પૂજા કરવાની હોય ત્યારે જમણા હાથમાં પાણી આપે અને સંકલ્પના મંત્રો બોલે ત્યાં સુધી આપણા હાથમાં પાણી એમને રાખવું પડે, પણ હથેળીમાં પાણી ક્યાં સુધી રહે? આંગળીઓ બહુ ભીસીને રાખવી પડે, અંગૂઠાને ધ્યાન રાખવું પડે, આંગળીઓમાંથી અહીંથી બધેથી પાણી ઢોળાવા માંડે અને એ બધું પાણી ઢોળાઈ જાય એના પહેલા સંકલ્પ થઈ જવો જોઈએ। એમ આયુષ્યનું પાણી રોજ રોજ નીકળતું જાય। આ જીવન એક અંજલિ છે, એમાંથી આયુષ્ય ટપકત શ્વાસો શ્વાસ, એક એક શ્વાસે પાણીના ટીપા પડે છે, એ પૂરો થઈ જાય એના પહેલા સંકલ્પ કરી લો। જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિવર ધારી।
जय गोपी जन वल्लभ। किसी सूफी ने कहा है तेरी सांसें गिनी हुई है, तू गणतरी में श्वास लई नहीं आवो छे, तेरी सांसें गिनी हुई है, जरा सोच समझ कर जीना, इस प्यासे मन को पाने को हरि नाम का पीना पीना। क्योंकि तेरी सांसें गिनी हुई है, जरा सोच समझ कर जीना, इस प्यासे मन को पाने को हरि नाम का पीना पीना। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जीवे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधव। जीवे सदैवं भज सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम भाव से, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। पूरा मंडप एक बार दोनों हाथ ऊर्ध्व बाहु बनाकर श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सब श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। 3 बार बोलिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हाथ सभी के ऊपर उठने चाहिए, ध्यान देना। क्यों? एक कारण तो વ્રજના સંતોએ બતાવ્યું છે કે હાથ ઉપર ઉઠાવવાનું કારણ એ છે કે બાળક રડતું હોય ને એની માં એને તેડે નહીં તો પછી બાળક હાથ ઊંચા કરે, મુજે લે લો મુજે લે લો।
ऐसे व्रज के संतों की यही मान्यता है, हाथ फैलाकर प्रभु को पुकारना। પણ એક બીજું કારણ એ જડ્યું છે તે કહી દો, કારણ કે આમ કરીએ તો ક્યાંક અથડાય, આમ કરીએ તો ક્યાંક અથડાય, પાછળ રાખીએ તો કોઈક મરડી નાખે, આગળ કરીએ તો કોઈક ખેંચે, આમાં ક્યાંય આડાવડો હાથ કરવા જેવો નથી। એક ઉપર ઉઠાવો તો ક્યાંય નડતર જ નથી, બસ कोई अवरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं। इसलिए 3 बार व्रज भूमि को याद करके, वृंदावन को याद करके सभी श्रोताओं के हाथ ऊपर उठ जाने चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, द्वारिकाधीश नमः पार्वती पते। આપણા ગામમાં સારું છે કે આગળની 3 જે બોલ્યા પછી હર હર મહાદેવે બોલાય, નહીતર વૈષ્ણવ આગળની 3 બોલે પછીનું છેલ્લું ન બોલે। હર હર મહાદેવ, નહીતર અહીંયા વૈષ્ણવોને તકલીફ થાય। આ ગામમાં તો વૈષ્ણવોનું કામ સારું છે, બહારથી આવેલા વૈષ્ણવો સમન્વય વાળા છે એટલે વાંધો નથી। બાકી નમઃ પાર્વતી પતિ આવે એટલે તમને થાય છે શું? ધર્મનો દંભ કરો છો કે સાચા ધર્મશીલ બનવાની કોશિશ કરો છો? અમારો અનુભવ છે બધી જગ્યાએ। શિવ આવે એટલે શું બીમાર લોકો સમા અર્ધા ગાંડા पागलों की दुनिया में बस रहे हैं। नशे में जमाना, जमाने में हम भी, नशे में जमाना, जमाने में हम सब, नशे में जमाना, जमाने में हम भी। अब हम पर भी इल्जाम आने लगा है, हम पर भी इल्जाम आने लगा है, हम पर भी इल्जाम आने लगा है, हम पर भी इल्जाम आने लगा। कारण सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले, सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है। नशे में जमाना, जमाने में हम भी, नशे में जमाना। बड़ी प्रसिद्ध कविता है, शेर सुनिए। बहुत सुंदर शब्द हैं। कवि ने लिखा, हमारा तो क्या हम तो दीवाने ठहरे, हमारा तो क्या हम तो, हमारा तो क्या हम तो दीवाने ठहरे। અમારે તો મહિનામાં 2 કથા ગાવાની, એટલે અમને તો આ એક ટેવ પડી, પણ તમને ડાયા માણસોને આ ક્યાંથી લાગુ પડ્યું? तुम क्यों बैठे हो 6 घंटे આ તાપમાં, આ ગિરદીમાં? હવે અમારે તો આ જીવન થઈ ગયું, આના વગર અમે શું કરીએ કહો? રામાયણનું ગાન ન કરીએ તો કરવું શું? નોકરીમાં તો હવે કોઈ રાખે નહીં, કોણ રાખે નોકરી? મેં મુંબઈમાં એકવાર આવું નિવેદન કર્યું કે હવે નોકરીમાં તો કોઈ અમને રાખે નહીં, તો અઠવાડિયા પછી મારા ઉપર રજિસ્ટર એડીથી પત્ર આવ્યો કે અમે તમને નોકરીમાં રાખવા તૈયાર છીએ। લાગણી છે ને લોકોને, બહુ સરસ કાગળ આવ્યો। તમારે બીજું કંઈ નહીં કરવાનું, અમારી ઓફિસમાં બેસીને 11 વાર હનુમાન ચાલીસા કરવાની, તમે કહો એ પગાર, પણ તમે અમારા નોકર બનો એમ। લાગણી છે ને લોકોને। हमारा तो क्या हम तो दीवाने ठहरे, हमारा तो क्या हम तो दीवाने ठहरे, हमारा तो क्या हम तो दीवाने ठहरे, हमारा तो क्या। कारण चले तो चले और बैठ
बैठे तो बैठे, चले तो चले और बैठे तो बैठे। બેસી ગયા એક જગ્યાએ તો 9 દિવસ બેસી ગયા, ગયા તો પૂરી સ્પીડ में ઉપડ્યા, रुकना नहीं कहीं। નીર નદીયું ના છાવું, અમારે ક્યાંય ના રોકાવું, ભલે કંઈક આવે નાવાને નીચોવા, પણ માનવી ના ધોવા મેલને। અમારે સાબ આપણો કવિ કાગ, મારે સાબુ રે થાવું ને જીવતર ખોવું, પણ માનવી ના ધોવા। બેઠા તો બેસી ગયા, ગયા તો ગયા। हमारा तो क्या हम तो दीवाने ठहरे, हमारा तो क्या, हमारा तो क्या हम तो दीवाने ठहरे, हमारा तो क्या हम तो दीवाने ठहरे। चले तो चले और बैठे तो बैठे, चले तो चले और बैठे तो बैठे। चले तो चले और बैठे तो बैठे। लेकिन तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों, तमने शू थयु? तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, तुम्हें भी कोई गम। नशे में जमाना जमाने में हम भी, नशे में जमाना नशे में जमाना जमाने में हम भी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तालवा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बोलो हाँ। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वैष्णव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर 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 भोले नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय। गरीबों की कश्ती लगा दे किनारे, गरीबों की कश्ती लगा दे किनारे, गरीबों की कश्ती लगा दे किनारे, गरीबों की कश्ती। सिवा तेरे गिरिधर कौन हमारे, सिवा तेरे गिरिधर कौन हमारे, सिवा तेरे गिरिधर कौन हमारे, सिवा तेरे गिरिधर कौन हमारे। तेरा नाम नाम ही है मुश्किल में सामान, तारू नाम मुश्किल में सामान है आगा। तेरा नाम नाम ही है मुश्किल में सामान, यादों में तेरी बन गया मैं सुदामा, यादों में तेरी बन गया मैं सुदामा, यादों में तेरी बन गया मैं सुदामा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
श्री राम जय राम गिरिराज धरण की वृंदावन विहारी श्याम सुंदर भगवान की श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज श्री श्रीनाथ जी बाबा की द्वारिकाधीश नमः पार्वती। हाँ कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम ने सकही नाम गुण गाई। खुद राम व्यास गादी ઉપર બેસે ને આપણે એને કહીએ કે તમે તમારા નામનો મહિમા ગાઓ તો એ નામ મહિમા ગાઈ શકે। तो ही नाम तारन सबे काज सारन, धरो उसका धारन तो निवारण करेगा। क्यों कि नथा दांत वाको तो दिया दूध माको, क्योंकि खबर है खुदा को सबर जो भरेगा। तेरा ढूंढ सीना और मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। मुरादम कहे जो मुकद्दर की अंदर, जिन्हें टाक मारा न तारा तरेगा। इसलिए हे साधक तू ही नाम तारन सबे काज सारन, तू धरो उसका धारन तो निवारण करेगा। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। एक एक दो पंक्ति है हिंदी में, सुनिए। कभी हम पूछे हैं कोई ने कि आराम की जरूरत है, प्रश्न पूछो तने आराम જોઈએ છે, आराम की जरूरत है तो भला एक काम कर, तो एक काम कर बस। आराम की जरूरत है पेला आ पड़ी तो पेला सलाह आपी कि एक काम कर। बोले क्या करूं? आराम की जरूरत है तो भला एक काम कर। क्या? आराम की शरण में भला राम राम कर। आराम की जरूरत है तो भला एक काम कर, आराम की शरण में नित्य राम राम कर। बस राम कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम ने सकही नाम गुण गाई। आकार नाम नो छे, कलयुग नाम प्रधान साधन छे। તેથી હરિનું નામ તમને જે નામ પસંદ પડે નામ નો જપ કરતા કરતા સુમિરનની ભૂમિકાએ પહોંચો તો નામ